पंजाब 'ਚ शराब ठेके खोलण ਨੂੰ मिली इजाजत करके व्यापारी खफा। दुकाना खोलण ਦੀ भी मंगी मंजूरी। सरकार तो पूछया जे ठेके जरूरी तो दुकाना क्यों नहीं। 8 मई ਨੂੰ किसान दुकानदार पाबंदियां दा करनगे विरोध। पंजाब 'ਚ वैक्सीनेशन सेंटरां बाहर लगियां लंबियां लाइनां, नहीं रखिया गया समाजिक दूरी का ख्याल। लुधियाना अमृतसर 'ਚ बुजुर्ग होए खज्जल खुआर, बद इंतजामी दे लाए इल्जाम। अमृतसर के ब्यास तो किसानों का वड्डा जत्था दिल्ली लिए होया रवाना। सोशल डिस्टेंसिंग दियां उड्डियां तज्जियां। किसान बोले असीं मजबूर हाँ, सरकार नूं कोरोना का खौफ तां खेती कानून करे रद्द। हरियाणा च बीजेपी लीडर ने लॉकडाउन के दौरान बंगाल हिंसा के विरोध चलाया धरना। इजाजत होने की दित्ती दलील। कांग्रेस ने चुके सवाल, आम लोगों ते बीजेपी लिए वखरे क्यों ने नेम। ममता बैनर्जी ने तीजी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री वजों चुकी सौ। 6 महीनों के अंदर चोण लड़ बनना होगा विधायक। सीएम बनते ही क्या सूबे च हिंसा नहीं होगी बर्दाश्त। पश्चिमी बंगाल विधान सभा चोणां दे विच मिली वड्डी जित तो बाद ममता सरकार एक बार फिर तो सत्ता दे विच आ गई है। ममता बैनर्जी दे वल्लों तीजी बार लगातार मुख्यमंत्री दे अहुदे की सौं चुक ली गई है। ममता बैनर्जी नूं राजपाल जगदीप धनखड़ दे वल्लों सौं चुकवाई गई और इस सौं चुकदियां ही लगातार ममता बैनर्जी तीजी बार मुख्यमंत्री बन गए ने। सौं चुक समागम के दौरान राजपाल और मुख्यमंत्री के विचकार नोक झोंक भी हुई है। ममता बैनर्जी बंगाल के फिर तो मुख्यमंत्री बन गए ने। बुधवार नूं ममता ने फिर तो सौं चुक ली है। यह तीसरी बार है जो ममता ने बंगाल की कमान संभाली होवे। आमी ममता बैनर्जी ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे विधि द्वारा स्थापित भारतेर संविधानेर प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करिब। आमी भारतेर सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिब। सौं चुक समागम भी यादगार बन गया। सौं चुक समागम दे विच जो होया वो शायद पहला कदे नहीं होया होवेगा। इस दौरान दिलचस्प वाकया वापरिया। सौं चुकण दौरान मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी और राजपाल के विचकार नोक झोंक हुई। समा सवेरे 10:30 बजे ममता बैनर्जी टाउन हॉल पहुंचे। 15 मिनट बाद राजपाल जगदीप धनखड़ आए। करीब 5 मिनट बाद ममता नूं सौं चुकवाई गई। फिर दोनों के विचकार रस्मी शुभकामनावां की परंपरा हुई। ममता ने दस्तखत किए और सीधा मीडिया के सामने गए। ममता ने सब का शुक्रिया अदा किया। ममता ने कहा साडी पहल कोविड के खिलाफ जंग लड़ना है। इस तो बाद माइक राजपाल जगदीप धनखड़ ने चुक लिया। For a third term, I express hope and expectation that governance will be according to Constitution and rule of law. India is a great democracy where power emanates from process of law. We are at the moment in a very difficult crisis. I am getting reports from within and outside the country. People are worried. I have been in touch with the Honorable Chief Minister. She has taken steps. When I indicated to her, our first priority is we must bring end to this senseless violence, horrendous violence that has affected society at large. Post-poll violence, if it is retributive, is antithetical to democracy. I have every hope that the Chief Minister on urgent basis will take all steps to restore rule of law and ensure that those who have been hurt, particularly children and women, relief is accorded on a priority basis. I would also expect from the new government a new commitment, a new approach of cooperative federalism. It's a country where we survive only by adherence to constitutional prescriptions. I have every hope the Chief Minister, my younger sister, would rise to the occasion. It is not usual for a person to get a third term in a row, and I am sure कोरोना कार ममता बैनर्जी के सौं चुक समागम के विच इकट्ठ नहीं किया गया।
ਸਿਰਫ 50 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਮਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਚੁਕਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸ਼ਿਬਿੰਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਸਹੁੰ ਭਾਵੇਂ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਨੇ। 6 ਮਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। मौत हो रही है, उनके शरीर कई जगह शव रखे जा रहे हैं, इधर उधर रखे हुए हैं, 2-2 दिन तक शव नहीं दिए जा रहे हैं। इस पर अब हम बॉडी के डिस्पोजल के लिए एक नई प्रक्रिया बना रहे हैं। এবং কোভিড প্রটোকল মেনে সেই ডেড বডিগুলো আমরা যদি ক্রিমেশন করতে পারি সসম্মানে পরিবারকে রেখে কোভিড প্রোটোকল তাহলে আমাদের এই যে 3 দিনের জন্য मेंटेन करके করার ব্যাপারটা থাকবে না। इन शवों को देंगे। সুপারদের साथ कम से कम अब इस शव को लेने के लिए परिजनों को घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा, उपेक्षित नहीं रहना पड़ेगा। और परिजनों को ये परेशानी होती है, कई लोग लेकर नहीं जाना चाहते हैं। कोविड प्रोटोकॉल डेड बॉडी ব্যাপারে ডিটেইলস को देखते हुए हम इसे रखेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी शव को या किसी भी परिजन को इंतजार करना पड़े अंतिम संस्कार के लिए। ममता बनर्जी सीधा आरोप लगाते हुए कि बाहर के लोगों ने आकर बंगाल में जो कोविड फैलाया है, अब उसको साफ करने और उसको कम करने की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। ये सीधा वार है राजनीतिक दलों पर। ਮਮਤਾ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਿਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ। ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਭ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫ਼ਤਰ 50% ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਲ, ਸਿਨੇਮਾ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਬਾਰ, ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਜਿਮ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਮਾਸਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣਗੇ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੁੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮਮਤਾ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੀਐਮ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੀ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਟੀਐਮਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਲਿਖਿਆ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧਾਈ ਵਾਲੇ ਟਵੀਟ ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਸੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੀਜੇਪੀ ਟੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2 ਮਈ ਦਾ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਿਆ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਹੈਟ-ਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾਈ। ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 200 ਪਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਣੀ ਪਈ। बंगाल में सबका साथ, सबका विकास,
सबका विश्वास के मंत्र के साथ विकास का डबल इंजन लगने वाला है। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਐਮਸੀ ਨੇ 213 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। 200 ਪਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ 77 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਿਮਟ ਗਈ। For Nandigam, forget one thing. For struggle, you have to sacrifice something. I struggled for Nandigam because I fought a movement. So I have forgotten now. It's okay. Let the Nandigam people, whatever they have given the verdict, I accept that. I don't mind for that because it's a match. It is nothing. So we won more than 2-1 seat. That is a landslide victory. And BJP has lost the election, and they have played so many dirty politics, dirty tricks. Even all the officers are saying, with high officials, you are under watch, you are under watch, you are under watch. I know each and everything. So it's okay that we have faced the horrible situation, we have faced the horror of the election commission, but ultimately I will go to constitution bench because whatever they have done for this time in Bengal, the bias, in the bias way, if you tolerate like this, then India there will be no democracy. ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ, ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਈ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਮਮਤਾ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਮਤਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਐਮਸੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਟੀਐਮਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਬੰਗਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦੰਗਲ ਭਾਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੀਜੇਪੀ ਟੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। लोकतंत्र रहेगा कि नहीं, ये आज प्रश्न चिन्ह लग गया है बंगाल में टीएमसी के रवैये के कारण। देश में पहला राज्य है जहां राजनीतिक हत्याएं सरकार के नेतृत्व में, सरकार के संरक्षण में, मुझे तो नॉर्थ कोरिया के वो किम जोंग का दृश्य दिखाई देता है कि किम जोंग के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाए, सर कलम टीएमसी के खिलाफ आवाज उठाए, सर कलम। पंचायत के चुनाव के बाद वही हुआ। अभी एमएलए के चुनाव के बाद दर्जनों लोगों की हत्या कर दी गई। उधर बीजेपी ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੱਡਾ ਅਤੇ ਦਲੀਪ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੱਡਾ ਮਮਤਾ ਤੇ खूब भरे। जिसकी लड़ाई बंगाल में हमने लड़ी, राजनीतिक हिंसा, तुष्टीकरण, तानाशाही और जिस तरीके का बॉर्डर स्टेट होने के कारण जो हमारी जिम्मेवारियां हैं जिसको हमको निभाना है, उसको निभाने में हम कतई कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। एक राष्ट्रवादी के नाते बंगाल को मुख्य धारा के साथ पूरी ताकत के साथ विकास की ओर ले चलेंगे। जो ये राजनीतिक हिंसा पिछले 2 दिनों में हुई है, हम भी शपथ ग्रहण में शामिल होते, लेकिन ध्यान में ये आया कि ममता जी की सरकार जैसे जैसे नतीजे आए हैं, वैसे वैसे यहां पर एक तरीके से राजनीतिक हिंसा का तांडव हमको देखने को मिला है। मैं गया हूं उन घरों में जहां हमारे कार्यकर्ताओं पर अटैक हुआ है। मैं मिला हूं उन लोगों से, उन परिवारों से जो हमारे कार्यकर्ता शहीद हुए हैं। मैं आज भी जाने वाला हूं। यह लड़ाई एक निर्णायक मोड़ तक लड़ेगी और भारत के संविधान और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, भारत रत्न ने जो रखा है संविधान में, उसकी रक्षा करते हुए सबका साथ, सामाजिक समरसता लाते हुए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। जब हम प्रधानमंत्री जी जीते थे 2019 में, तो उनको भी बधाई दी थी और उनको हम झांसी की रानी तो नहीं कह सकते थे, क्योंकि जो वो तो मतलब के गोलायत थे, डेविड नहीं थे। तो हमने उनको भी मुबारकबाद दी। जब जो भी नेता जीतता है किसी भी चुनाव में मुबारकबाद देनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार ने भरपूर जोर लगाया, मतलब कि कोई ऐसा षड्यंत्र नहीं था जो उन्होंने छोड़ा हो, सभी चीजों का इस्तेमाल किया। और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने उनको एक भाईचारे के जैसे उनकी मदद की, उसके बावजूद अगर 2/3 बहुमत ममता जी ले जाती हैं तो सही तौर पे उनको झांसी की रानी का ओहदा मिलना चाहिए। ਲੀਡ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਗਾਈ ਸੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਤੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ TMC ਨੇ 292 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 213 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ BJP 70 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਅੱਗੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕੇਸ ਵਧੇ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਮੇਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 200 ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਇਸ ਵਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ TMC ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਿਆ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ TMC ਨੂੰ 294 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 211 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 213 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ TMC ਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਨੂੰ 40.7% ਵੋਟ ਮਿਲੇ। BJP ਦੀ ਵੋਟ ਫੀਸਦ 38.9% ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਮਤਾ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਮਮਤਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹਮਲਾਵਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। CM ਕਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੁਧਾਰਨਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਈ TMC ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਦਾਗ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇਵੇ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਹਾਰ ਗਈ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਉਹ ਬਾਕਮਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ। ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮਿਲੀ। ਪਿਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸਨ। 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਮਤਾ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮਮਤਾ ਦਾ ਜਨਮ 1955 ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਜੋਗਮਾਇਆ ਦੇਵੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਰਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਲਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾਤਨ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬੀਐਡ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਜੋਗੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਐਕਟਿਵ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਰੀਅਰ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਿਆਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ। 1976 ਤੋਂ 1980 ਤੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ। ਮਮਤਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ। 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਨੇ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਕਾਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟ ਦੇ ਗੜ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। 30 ਸਾਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਨੇ ਸੋਮਨਾਥ ਚੈਟਰਜੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਮਮਤਾ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ। 1998 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ TMC ਨੇ 8 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ NDA ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ। ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਰੇਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ CM ਬਣੇ। 2011 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਇਕੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੀਡ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।